हालेलुया खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ। आओ असीं कढ़ांगे यशाया 43 की 10। यशाया 43 की 10 विच लिखिया है, तुसीं मेरे गवाह हो, यहोवा दा वाक है, नाले मेरा दास जिसनूं मैं चुनिया। भई तुसीं जाणो अते मेरी प्रतीत करो अते समझो कि मैं ओही हाँ। मेथों अगे कोई खुदा नहीं साजिया गया, ना मेरे पीछे कोई होवेगा। मैं हाँ, मैं ही यहोवा हाँ, मेरे बिना कोई बचाउण वाला नहीं। मैं दसिया, मैं बचाया, मैं सुनाया अते तुहाडे विच कोई उपरा देवता नहीं सी। तुसीं मेरे गवाह हो, यहोवा दा वाक है, मैं ही खुदा हाँ। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं सब मिल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता असीं सब जानते हैं खुदावंदा तेरे प्रकाशन के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू ही कल्ला खुदा है। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह कोई दूजा खुदा नहीं साजिया गया। मेरे महान पिता ते मेरे महान पिता असीं तेरी कल्ले दी उपासना करते हाँ, क्योंकि प्रभु जी असीं जानते हाँ पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु मसीह है। तो सचमुच मेरे महान पिता तू युगानुयुग इक्को जिहा खुदा है, तू कदे बदलता नहीं है। प्रभु जी तू दो या तीन उपाधियां विच नहीं है खुदावंदा, तू कल्ला ही है मेरे महान पिता। क्योंकि दो या तीन पिता नहीं हुंदे मेरे महान पिता, तू कल्ला ही साडा पिता है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल बयान करती है इक्को ही बसमा, इक्को ही नेचा ते इक्को ही सिंहासन है। ते सचमुच प्रभु यीशु मसीह असीं जानते हाँ तू कल्ला ही खुदा है जिहदी असीं सब उपासना करते हाँ। क्योंकि तू पुराने नियम दे विच यहोवा दे रूप दे विच अग दे बदल दे रूप दे विच सी, लेकिन तू नए नियम दे विच प्रभु यीशु मसीह एक मनुख का रूप धारण किया। तो एक मनुख बन के प्रभु यीशु मसीह का नाम लैके अपने आप नूं तू प्रगट किया प्रभु जी। तो तू क्या है, जो कोई विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, अते जो कोई विश्वास ना करे उसके उपर सजा का हुक्म लगाया जाएगा। तो असीं जानते हाँ प्रभु यीशु मसीह तू कल्ला ही खुदा है, असीं तेरे कल्ले की ही उपासना करते हैं खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह तू बहुत जल्दी आने वाला है खुदावंदा। तो तू क्या है, जब तक मैं नहीं आता मेरी उपासना करते रहो। तो तू बहुत जल्दी अपनी दुल्हन नूं लैण जा रहा है खुदावंदा, असीं विश्वास करते हाँ प्रभु यीशु मसीह। अज दे इस वचन नूं खोलना है खुदावंदा, बोलण वाला कोई मांस अते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। प्रभु यीशु मसीह तेरा मसा खुदावंदा, तेरी समझ प्रभु जी तेरे लोकां दे उपर उतरे खुदावंद। तू दया कर, कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम दिंदे हैं, आमीन हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ यशाया दे विच लिखिया आ, भई तुसीं जाणो अते मेरी प्रतीत करो अते समझो कि मैं ओही हाँ। खुदावंद कह रहा मैं ओही हाँ, मैथों अगे कोई खुदा नहीं साजिया गया, ना मेरे पीछे कोई होवेगा। मैं हाँ, मैं ही यहोवा हाँ, मेरे बिना कोई बचाउण वाला नहीं। हुण खुदावंद कह रहा है मेरे बिना कोई बचाउण वाला नहीं है। ते असीं जानते हाँ साडा बचाउण वाला प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है ना। क्योंकि दो खुदा नहीं हो सकते, भी पुराने नियम का खुदा यहोवा कोई होर होवे ते नए नियम दे विच कोई होर खुदा आ जाए, इस तरह नहीं हो सकता। वो इक्को ही खुदा है। वो मूसा दे समय पिलर ऑफ फायर दे रूप दे विच गल करदा सीगा, बदल दे रूप दे विच गल करदा सीगा, लेकिन नए नियम दे विच उसने धरती दे जन्म लिया ते उसने अपना नाम प्रभु यीशु मसीह रखिया। इस करके वो की कहता सीगा प्रभु यीशु मसीह फकीर फरीसियां नूं, कहंदा मैं अब्राहम तो भी पहला हाँ। लेकिन फकीर फरीसी कहंदे तेरी उम्र तो हले 50 वरियां दी भी नहीं है ते तू कहना है मैं अब्राहम तो भी पहला दा हाँ। लेकिन वो लोग जो कि अपने आप नूं बहुत पढ़िया लिखिया कह रहे सीगे, वो प्रभु दी गल्लां नूं समझ नहीं सी रहे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होने दे नाल कोई इदा नहीं है भी खुदा नूं समझ जाएगा। जे कोई सोचदा मैं बहुत पढ़िया लिखिया तो मैं प्रभु नूं समझ जावांगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जिदों तक असली सिक्ख्या किसी मनुख दे अंदर ना होवे ते असली सिक्ख्या की है, असली सिक्ख्या खुदावंद दा वचन है। अज बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं ते मैं तुहानूं दसना चाहना साफ ते स्पष्ट, अनपढ़ लोग खुदा दे राज दे विच दाखल नहीं होणगे। किहड़े अनपढ़? मैं पढ़ाई लिखाई की गल नहीं कर रहा भी पढ़े लिखे लोग जाणगे जिन्हां ने BA MA की या डिग्रियां की हैं वो खुदा दे राज च जाणगे, नहीं। अनपढ़ वो लोग हैं जिन्हां ने बाइबल की सिक्ख्या नूं ग्रहण नहीं किया हजे तक। क्योंकि सिक्ख्या की है, बाइबल की सिक्ख्या पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, ठीक है ना। जिहड़े लोग
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ, ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਡਾਕਟਰੀਨਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਡਾਕਟਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਠਹਿਰੇ। ਕਿਉਂ ਠਹਿਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਮੂਸਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬਸਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਹਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਰੈਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹਾਂ। ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ हे ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह इक्को ही खुदा ਹਨ, कोई दो नहीं है। वो पुराने नियम 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, नए नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ प्रभु यीशु मसीह ਰੱਖਿਆ, क्योंकि पुराने नियम ਦਾ ਯਹੋਵਾ ही नए नियम ਦਾ यीशु मसीह है। कोई दो या तीन खुदा नहीं है, ठीक है ना। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं यीशु ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ठीक है, सानू जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी तो वो करना है। ते प्रभु यीशु मसीह किन्हां दे नाल गल्लां करदा सी? प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलियां दे नाल गल्लां करदा सी। उसने कहा सीगा वचन दी समझ तुहानू दित्ती गई है, उन्हां नू नहीं दित्ती गई, ठीक है ना। जो चेले कहंदे सी प्रभु जी तू जानता जी क्यों गल्लां करदा है, वो कहंदे वचन दी समझ तुहानू दित्ती गई है, उन्हां नू नहीं दित्ती गई। इस करके जिन्हों वचन दी समझ है वो जानदा है भी प्रभु यीशु मसीह कल्ला ही साडा खुदा है, कोई दो या तीन नहीं है, त्रेटी नहीं है, ठीक है ना। वो साडा प्रभु यीशु मसीह है जो पुराने नियम च मूसा दे नाल गल्लां करदा सीगा, वही यीशु मसीह अज अपनी दुल्हन दे नाल भी गल्लां करदा है, ठीक है। भाई ब्रैनम ने कहा हुण तां ये प्रकाश है, यीशु मसीह खुदा है। भाई ब्रैनम ने कहा एक प्रकाश है, ये प्रकाशन की गल है भी यीशु मसीह खुदा है। पुराने नेम दा यहोवा ही, नए नेम दा यीशु मसीह है। भाई ब्रैनम कहंदे पुराने नियम दा यहोवा ही, नए नेम दा प्रभु यीशु मसीह है। कोई गल नहीं, तुसी किन्ना भी यतन क्यों ना करो, पर एक गल दा सबूत नहीं दे सकते कि तीन खुदा हन। भाई ब्रैनम कहंदे कोई भी बंदा इस गल दा सबूत नहीं दे सकता भी तीन खुदा हन, क्योंकि बाइबल दे विच तुसी कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता भी तीन खुदा हन, क्योंकि प्यो कदे तीन नहीं हुंदे, प्यो हमेशा इक्को ही हुंदा है। जिन्हां दे तीन तीन प्यो हन फिर वो हराम दे हन, वो अपने पिता शैतान तो हन, लेकिन जिहदा एक प्यो है वो खुदा दी संतानां हन, क्योंकि साडा प्रभु यीशु मसीह महान चमकदी ज्योति इक्को ही खुदा है जिहदी असली सब मिलके उपासना ते महिमा करदे हां। और इस करके भाई ब्रैनम ने कहा कोई भी इस गल का सबूत नहीं दे सकते कि तीन खुदा हैं, पर इत्थे भी तुहानू ये सच्चाई समझाउण लई वो एक है पवित्र आत्मा दे प्रकाश की लोड़। कहंदे सच्चाई नू समझाउण दे लई कोई है, पवित्र आत्मा दा प्रकाश, रिवलेशन, उस प्रकाश की लोड़ है तानू। जे कोई मनुख सोचदा है तीन खुदा है ते उसनू प्रकाशन की लोड़ है, ताकि वो समझ सके भी तीन खुदा नहीं, वो इक्को ही खुदा है। नबी ने क्या शैतान कलीसिया विच वड़ आया है ते उसने लोकां नू इस सच्चाई तो अन्या कर दिता है। हुण भाई ब्रैनम कहंदे आ भी जिहड़ा शैतान है वो कलीसियावां दे विच वड़ गया है। शैतान किथे वड़ गया है? कलीसियावां दे विच, ते लोकां नू शैतान ने अन्या कर दिता है, क्योंकि शैतान दा काम है लोकां नू गुमराह करना। क्योंकि शैतान कौन है? असी सब जानते हाँ, शैतान भले ते बुरे दा वृक्ष है, लेकिन साडा प्रभु यीशु मसीह जीवन दा वृक्ष है। ते जे कोई जीवन दे वृक्ष तो खावेगा ते वो कदे भी नहीं मरेगा, क्योंकि जीवन दा वृक्ष जीवन दिंदा है, शांति दिंदा है। ते वो जीवन दा वृक्ष कोई होर नहीं, साडा प्रभु यीशु मसीह है, जेड़ा मूसा दे नाल गल्लां करदा हुंदा सीगा पुराने नियम दे विच, नबियां दे नाल गल्लां करदा सीगा। ओही साडा प्रभु यीशु मसीह जदों देहधारी होके संसार विच आया, भविष्यवाणियां कर दित्तियां गईयां सी पहलों ही, लेकिन जदों आया लोकां ने विश्वास नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि वो सब दे सब अनपढ़ सी। अनपढ़ का मतलब उन्हां दे कोल सिक्ख्या नहीं सी वचन दी, वो अपनी ही सिक्ख्या द्वारा चलते सी सब लोग, फकी फरीसी। क्योंकि साडे युग दे नबी भाई ब्रैनम ने कहा फकी फरीसियां का मतलब है एक्टर। फकी फरीसियां का जिहड़ा मीनिंग है असली, उसका मतलब है
ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੋਂਗੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਢੋਂਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਢੋਂਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਢੋਂਗੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਸਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 36 ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੋਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੀ ਖੋਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਚਮਕਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਗਿਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇਣ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਹਨ,
ਜਾਂ ਬਸਮਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੜਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਏ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, 39 ਕੋੜੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਗ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਲਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਘੁੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਾंस ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਿਰਫ ਦਾਣੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗੀ ਹੈ, ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾंस ਵੀ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢੋਂਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਖਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦੋ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ, ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਧਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਚਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੂਗਾ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਯਹੋਵਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ, ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ। ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, 6 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। खुदा की आज्ञाकारी नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बसमा है तो सच ते अमीन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बसमा है, कोई दूजा तीजा बसमा नहीं है। सब झूठे हैं, शैतानी हैं जिन्हें भी बसमे हैं। ठीक है ना। एको ही सच्चा बसमा है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। पापा की माफ़ी मुक्ति सब प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच है। आओ असीं कट्टांगे रसूलां दे करतब। रसूलां दे करतब 2:36। रसूलां दे करतब 2:36 विच लिखिया है, उपरंत इजराइल दा सारा घराना पक जाने पई इसे यीशु नूं जिसनूं तुसां सलीब उत्ते चाढ़िया, खुदा ने उसनूं
ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਾਈਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਦੂਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 3,000 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਉਤਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ।
इस गल नूं हमेशा याद रखो। वचन का विरोधी कौन हुंदा है? शैतान। आत्मा पाए हुए लोग वचन के विरोधी नहीं हुंदे, लेकिन जिहड़ा शैतान हुंदा है वो वचन का विरोधी बन जाता है, क्योंकि वो शुरू तो ही इस तरह करता आया है। वो खुदा के लोगों के नाल शुरू तो ही नफरत करता आया है, ठीक है ना। लेकिन असीं तुहानूं दस रहे हैं भी जिहड़ा खुदा है वो अपने वायदियां विच अटल है, वो कदे बदलता नहीं है। जो खुदा ने कह दिता वो सच ते आमीन है, ठीक है। खुदावंद कदे भी बदलता नहीं है, ठीक है। हुण असीं देखदे हां चेले ਜਦੋਂ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ। ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਭੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਤੇ ਕੀ ਭੂਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭੂਤ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚੋਂ, ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਹੈ। ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਟਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨ ਗੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਡਰ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੰਗੀ ਆਈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਡਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੰਗਾਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਥਿਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਚਨ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ,
लेकिन खुदा दे जिहड़े पवित्र लोग हुंदे हन, निडर हुंदे हन, कुछ भी करन दे लई समर्पित हुंदे हन। तुहानूं पता आर्मी दे विच कमांडो हुंदे आ, उन्हां नूं जो कहा जांदा है वो डरदे नहीं है, जो उन्हां नूं कहा जांदा उसे तरह वो करदे, अपनी जान तक दे दिंदे हन। इसे तरह खुदा दे भी कुछ कमांडो हन जिन्हां नूं खुदा ने अपने पवित्र आत्मा दे नाल भरिया है, जिसका नाम दुल्हन है। ते दुल्हन वचन दे नाल शंगारी हुई है। दुल्हन लालच नहीं करदी पैसे दा, दुल्हन लालच नहीं करदी दौलत शोहरत दा। दुल्हन नूं सिर्फ इक्को ही उहदे अंदर आस है भी मेरा दुल्हा मैनूं लैण आ रहा है, ते जदों मेरा दुल्हा आवेगा ते मैं अपने आप नूं तैयार पावां। दुल्हन के अंदर इक्को ही इस तरह की एक आस ते विश्वास है, उसको दुल्हन कहा जाता है। तो दुल्हन कुछ होर नहीं, उसके पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी ले जाएगा। ठीक है ना। और नबी ने क्या, अगर आप वचन का इनकार करते हो तो आप विश्वासी नहीं है। भाई ब्रानम कहते जे तुसी वचन का इनकार करते तुसी विश्वासी नहीं हो, तुसी ढोंगी हो। लिखा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बसमा, मैं नहीं मनना, मैं चेलिया की गल क्यों मनना। नबी ने क्या, तुसी विश्वासी नहीं हो क्योंकि तुसी खुदा दे वचन का इनकार कर दिता। क्योंकि ये आज्ञा किसी होर दी थोड़ी है कि प्रभु यीशु मसीह नाम से बसमा लो, ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह दी है। ठीक है ना। इस करके अपने अपने जीवनों नूं चेक करो, अपने अपने जीवन नूं सुधारो, क्योंकि साडा प्रभु यीशु मसीह इक्को ही खुदा है ते असीं इक्को ही खुदा ते विश्वास करते हैं। ठीक है। एक मनुख दे कोल सिद्ध विश्वास का होना बहुत जरूरी है, एक मनुख दे कोल पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा दे कोई भी रैप्चर विच नहीं जाएगा, क्योंकि असीं बाइबल विच पढ़िया है मूर्ख कुआरियां ते चतर कुआरियां। मूर्ख कुआरियां दे कोल तेल मशाला तां सीगियां लेकिन तेल नहीं सी उन्हां दे कोल, लेकिन चतर कुआरियां दे कोल तेल सी। ठीक है। ते जदों दुल्हा आया ते मूर्ख की कहंदियां सानू भी दे थोड़ा जिहा तेल। ठीक है ना, कि साडी मशाला भी जलन। इस करके जिहदे कोल पवित्र आत्मा है उसका रैप्चर हो जाएगा, लेकिन जिहदे कोल पवित्र आत्मा नहीं है वो मूर्ख कुआरी है। इस गल नूं हमेशा याद रखो। इस करके अपने अपने जीवन नूं सुधारो, अपनी डॉक्ट्रिना ना झाड़ो, कदे भी अपने मत सिद्धांत ना बनाओ, अपनी समझ का सहारा ना लो। जो तुहानूं प्रभु का वचन कहता उसी तरह अपना जीवन व्यतीत करो, आग्याकारी दे विच अपना जीवन व्यतीत करो, क्योंकि कुछ नहीं पता किस मनुख नूं कदों इस दुनिया तो चलाना कर जाए कोई मनुख। ठीक है ना। तुहाडा जीवन इदां दा होना चाहिए हरेक मनुख तुहानूं याद करे। ठीक है। क्योंकि इस धरती के वासी नहीं हाँ असी उपर दे हाँ, इस करके असी उपर दीयां गल्लां करदे हाँ। लेकिन असी अज वेखदे हाँ मसीह लोग लालच दे नाल भरे हन, संसार दी वस्तुआं पिछे भजदे हन। ठीक है। खुदा दे काम करन तो पिछे पैर रखदे हन। क्यों रखदे हन? लालच है। साडा पैसा साडे तो जुदा ना हो जाए, साडे रिश्तेदार साडे तो जुदा ना हो जान, जान भावें निकल जाए तुहाडी, लेकिन रिश्तेदार ते पैसा नहीं छड्डना। खुदा दे काम दी कोई गल नहीं, कोई होर करूगा, मैं नहीं करना, कोई होर करूगा। जे तेनू सौंपया है खुदा का काम ते तू ही करेगा, कोई होर नहीं करूगा। ठीक है ना। जे रसूलां नू सौंपया सीगा भी खुदा दे काम करने हैं ते रसूलां ने कीते, फकी फरीसियां ने नहीं कीते आके। जो तुहानू खुदा ने सौंपया है तुहानू ही करना पैना है। ठीक है। जे खुदा ने तुहानू चुनिया है तो तुहानू दुखा मुसीबत परेशानियां चों तुहानू ही लंघना पैना है। जे तुहानू चुनिया दूजियां नू नहीं लंघना, भी तुसी कहो मैनू खुदा ने चुनिया तो मैं दुखा परेशानी च क्यों निकलना। जे तुहानू खुदा ने चुनिया दुख परेशानियां दे विचों तुहानू ही निकलना पवेगा। ठीक है ना। दुख दी भट्ठी विचों तुहानू ही निकलना पैना है। ये शरदक मेशक अबेदनगो खुदा दे चुने होए सी ते अग दी भट्ठी विच भी उन्हां नू ही जाना पिया, कोई होर अग दी भट्ठी च नहीं गया। भावें खुदा ने उन्हां नू बचा लिया वो गल अलग है, लेकिन उन्होंने एक बार अपने आप नू समर्पित करके अग दी भट्ठी विच सिੱਟਣਾ चाहया, लेकिन खुदा दे वचन नू भुंजे नहीं गिरन दिता उन्हां लोकां ने। इहनू कहंदे विश्वासी, इहनू कहंदे सिद्ध विश्वास। ठीक है। इस करके अपने अपने जीवनों नू हर कोई बंदा चैक करे, अपने अपने जीवन का सुधार करे। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारिआं नू बरकत देवे। आओ सब मिल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा, चर्च सलाहू शांति दे राजकुमार। असीं सब जानते हाँ मेरे महान पिता प्रभु जी
ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੜੀ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਜਲਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।